اللہ اللہ یا رحمان اللہ 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 یا رحمان اللہ 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 یا رحمان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان محمد فیضان خان آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام روحانی دنیا کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ خواتین و حضرات، آپ سب اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں۔ تمام لوگوں سے، دیکھنے والوں سے یہ خاص گزارش ہے کہ آپ جب پروگرام کے اندر شامل ہوں تو ٹی وی کا والیوم میوٹ رکھیں، اس کی آواز بند رکھیں جب آپ کال کریں۔ کل کے پروگرام کے اندر بھی ایک خاتون، آپ کو معلوم ہے اسی طریقے سے کئی پروگرام میں کوئی مرد کوئی خاتون کوئی بھی کال اگر کرتے ہیں، اگر وہ بات کرتے وقت ٹی وی کا والیوم آن رکھتے ہیں تو ان کا مسئلہ ادھورا رہ جاتا ہے اور پھر اس طریقے سے ان کی لائن بھی ڈراپ ہو جاتی ہے۔ تو ٹی وی کا والیوم بالخصوص ان تمام لوگوں سے کہنا ہے کہ جو لوگ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، جو کالز جس وقت کرتے ہیں، آپ کی کال جب لگ جائے تو ٹی وی کا والیوم بند کر دیئے۔ کال نہیں لگ رہی تو ظاہر ہے آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، شامل ہیں، سنیں گے بھی، دیکھیں گے بھی، لیکن جس وقت آپ کی کال لگتی ہے تو یہ بات کا خاص خیال رکھیے گا کہ آپ ٹی وی کا والیوم میوٹ رکھیں، یعنی بند رکھیں۔ اور ترتیب آپ کو معلوم ہے، جس کا مسئلہ، ان کی والدہ اور اس کا نام۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ملک کے مشہور و معروف روحانی اسکالر قبلہ محترم جناب اقبال بابا صاحب تشریف فرمائے، خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بابا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہے بابا صاحب؟ اللہ کا شکر، آپ کیسے؟ الحمدللہ بابا صاحب، بہت خوبصورت آپ کی یہ ویسٹ کوٹ، بہت اچھی لگ رہی ہے، نظر اتار لیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ آئیے خواتین و حضرات، آج کے پروگرام کے پہلے کالر کو شامل کریں گے، دیکھیں گے اس وقت ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے۔ السلام علیکم۔ ہلو، محمد اویس ہے۔ نہیں آواز نہیں آ رہی، تھوڑا اونچا بولیے گا۔ نام میرا محمد اویس ہے۔ اویس؟ والدہ کا نام سمینا ہے۔ مسئلہ میرا یہ کہ نہیں بھائی، ہمیں نہیں سمجھ میں آیا والدہ کا نام۔ والدہ کا نام سمینا۔ سلیمہ؟ سمینا۔ سمینہ، اچھا اونچا بولیے، کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ میرا یہ کہ میں کسی سے محبت کرتا ہوں، کافی سالوں سے مطلب کنٹیکٹ میں ہے، لیکن یہ 2-3 مہینے سے کچھ اس طرح ہو گیا، شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن 2-3 مہینے سے اس لڑکی کا نام چاہیے بابا صاحب کو اور والدہ کا ان کی۔ نام اقرا اقرا اور والدہ کا نام خالدہ۔ خالدہ، ٹھیک ہے بھائی، بہت شکریہ۔ کیا آپ کے حق میں بہتر ہے؟ اللہ کی رحمت سے بابا صاحب آپ کو بتائیں گے کہ یہ رشتہ اگر صحیح ہے آپ کے لیے تو آپ کو وظائف بتائیں گے، اور نہیں تو پھر دیکھیں کیا کہتے ہیں بابا صاحب۔ ایک اور کالوں کے شامل کر رہے ہیں، دیکھیں گے اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میرے بھائی، کون بات کر رہے ہیں؟ فاروق بات کر رہا ہوں جی۔ بچے کا مسئلہ ہے۔ بچے کا نام؟ بچے کا نام عمر فاروق اور ماں کا نام ہے جی بشرا فاروق۔ اچھا فرمائیے، کیا مسئلہ ہے؟ تو بچے کا پڑھنے میں بہت نکمہ ہے جی، اس کو جو یاد کرتا ہے آتا نہیں، قرآن پڑھتا ہے وہ بھی بھول جاتا ہے، وہ بہت ٹائم سے ایسا ہے۔ اچھا، اللہ چلیے تعالیٰ، کو وظیفہ بتا دیں۔ اچھا جی، بہتر، بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا، بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کر رہے ہیں، دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے اور کیا کہنا چاہتے ہیں بابا صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام کو آپ پوری ٹیم کو نیٹ ورک کا مسئلہ۔ آپ کی آواز بالکل صحیح نہیں، جی آواز بہت آپ کی، جگہ چینج کر لیں، نیٹ ورک۔ آپ ایسا کیجئے کہ جہاں پہ دیکھیں، میری بات سن لیے خالی، آپ جس جگہ پہ موجود ہیں دوسری جگہ پہ آ جائیے، آپ کے لیے آسان بالکل یہ ہے کہ جہاں پہ آپ دوسری جگہ آ جائیں وہاں پہ آپ کی میرے بانجے کا نام ہے ذیشان، ذیشان، نام ہے زاہدہ۔ زاہدہ، بابا جی 2 سال ہو گئے ہیں کیا؟ کے لیے اس طرح کی پیپر جمع کروائے ہیں، لیکن نہیں بن رہا۔ تو پہلے کہہ رہے تھے کہ ویزا مل گیا ہے، تو پھر کہہ رہے تھے نہیں ملے۔ اس کے بہنوئی کا نام ہے۔ کون سی جگہ کے ویزے کا ہے؟ صرف کون سے جگہ کا ہے ویزا یہ بتا دیئے جی؟ نہیں، لائن ڈراپ ہو گئی۔ اچھا، صرف ایک چھوٹی سی بات آپ کی رہ گئی ہے، چھوٹی سی، کون سے ملک کا ویزا ہے؟ آگے ذیشان اور زاہدہ کا نام آ گیا ہے، آپ نے کہا کہ وہ ویزے کے لیے اپلائی کر رہے ہیں کسی ملک کے، یہاں تک بھی سمجھ میں آئے۔ صرف کوشش یہ کیجیے گا کہ آپ کی کال لگ جائے، میں بڑی کوشش کروں گا کہ آپ صرف ملک کا نام بتا دیے، بابا صاحب کہہ رہے ہیں کون سی جگہ کا۔ السلام علیکم۔ میرا نام نور بھائی ہے۔ نور بھائی؟ میرا نام سائرہ ہے اور میرے بھائی کا نام حاجی حسین ہے۔ مسئلہ کس کا ہے؟ سائرہ؟ نور بھائی اور بھائی کا نام حاجی حسین ہے۔ حاجی حسین ہے۔ نور بھائی آپ کی والدہ ہے، سائرہ آپ کا نام ہے جی۔ حاجی 12 سال میرا طلاق ہو چکا ہے۔
क्या हो चुका है? तलाक हो गई। तलाक हो चुका है और 12 साल से कोई बेहतर रिश्ता नहीं हो रही। और भाई का क्या मसला है? भाई का और भाई बहन दोनों का रिश्ते का मसला ठीक है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। अल्लाह ताला बेहतर असबाब बनाया है। एक और कॉलर को शामिल कर रहे हैं, देखेंगे इस वक्त हमारे साथ कौन मौजूद है, कहाँ से मौजूद हैं और क्या कहना चाहते हैं। क़िबला मोहतरम जनाब इकबाल बाबा साहब से अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं? जी मेरा नाम बानो है। बानो मेरी बहन, हाँ जी। आपका मसला है तो आपकी वालदा का नाम? मेरी बेटी का मसला। जी अच्छा, बेहतर। बेटी का नाम बताइए। बेटी का नाम किरण। किरण जी, क्या मसला है किरण का? उसके शोहर ने उसको निकाल दिया हुआ है और बहुत झगड़ा करता है। शौहर का नाम और सास का नाम? सास का नाम सरदारा और बेटे शोहर का नाम गुलाम इकबाल। अच्छा, कंफर्म है ये नाम इकबाली है उनका? हाँ जी, कल बेहतर बेहतर। जी तुम्हारा हाँ, नाम क्या बताया? सरदारा। सरदार। जी बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। अल्लाह ताला बेहतर असबाब बनाए। एक और कॉलर को शामिल कर रहे हैं, देखेंगे इस वक्त हमारे साथ कौन मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। हेलो, कौन और कहाँ से? जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रही हैं? हेलो। आपका नाम चाहिए अगर आपका मसला है तो बाबा साहब को। इस प्रोग्राम की तरतीब यह है कि जिसका मसला हो उनका नाम और उनकी वालदा का। अगर मेरी आवाज़ आपको आ रही है, नहीं आ रही? हेलो, ओके ठीक है जी। एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं हमारे साथ इस वक्त कौन मौजूद हैं और क्या कहना चाहते हैं बाबा साहब से, क्या परेशानी है, क्या मामलात हैं उनकी ज़िंदगी में, देखेंगे जब आप शामिल होंगे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? जी भाई अल्लाह का शुक्र है। आपका नाम चाहिए अगर आपका मसला है बाबा साहब को, वालदा का। भाई मेरा नाम अली हुसनैन है और औलाद नहीं हो रही। हसनैन? अली हुसनैन। हसनैन मेरे भाई, वालदा का नाम चाहिए। हजरा बीबी। हाँ अच्छा, क्या मसला क्या है? जी हसनैन भाई 1 साल शादी को हो गया, औलाद नहीं हो रही। अरे तो इतने परेशान क्यों हो रहे? इतने अभी साल हुआ इंशाल्लाह, अल्लाह की यहाँ देर है बाबा साहब, और इतने परेशान हो कि आप कॉल कर रहे हो। पहले तो हमें बताओ वाइफ का नाम और सास का नाम। वाइफ का नाम है सना। सना की वालदा? अमतुल हफीज। क्या नाम है? अमतुल? अमतुल हफीज। अमतुल हफीज। अच्छा सही है। अमतुल। नहीं मैं सही बोल रहा हूँ, देखो अमतुल ठीक बोला है। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला नेक और सौले औलाद से नवाजे। और एक और कॉलर को शामिल करेंगे, देखेंगे हमारे साथ इस वक्त कौन है और क्या कहना चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन का पूछना, जिला रहीम यार से बात कर रही हूँ। कहाँ से बात कर रही हैं? जिला रहीम यार। ज़िला रहीम यार खान से। अच्छा, आपकी बहन का नाम और वालदा का नाम? जी मेरी बहन का नाम है आमना बीबी। आमना बीबी। हाँ, वालदा का नाम अजीम बीबी। अजीम बीबी। और उनके शौहर का नाम है खादिम हुसैन। खादिम साहब? खादिम हुसैन। जी जी हो गया। और सास का? अच्छा, और खादिम हुसैन की अम्मी का नाम है गुलामन। गुलामन? जी जी गुलामन। अच्छा। 25 साल हो गए इनकी शादी को। उनके बच्चे जवान है, लेकिन मतलब मेरे जो बहन को ये कहीं रिश्ते के लिए राजी नहीं हो रहे। रिश्ते भी अच्छे आते हैं, साल परसों तक रिश्ते। अरे मेरी बहन, रिश्ते का मसला तो बाबा साहब को, तो जिन बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे उनका नाम चाहिए ना। नहीं नहीं, रिश्ते आते हैं लेकिन उनके मतलब मेरे बहनों ये वो राजी नहीं हो रहे। अच्छा, वो राजी नहीं होते, रिश्ते आते हैं लेकिन वो राजी नहीं होते। खादिम हुसैन की, हेलो सुनिए, खादिम हुसैन की वालदा का नाम आपने फरमाया था गुलामन या गुलाम माई? गुलामन। गुलामन। गुलामन, ठीक है। ठीक है जी, बताएंगे। बाबा साहब से पहले आपका राब्ता हो चुका है? जी पहले हो चुके, लेकिन मिलाए थे बाबा साहब ने। हाँ, उन्होंने कहा था रिश्ते ठीक है, लेकिन अब उनके मतलब मेरे बहनों ये वो समझ गया बाबा साहब। ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, पहले हुआ था। हाँ पहले का मसला है, बिल्कुल ठीक है, याद है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। सर बेटी का नाम है आयशा, ये रिश्ते का मसला है जी। बेटी का नाम है आयशा। जी बेहतर। वालदा? वालदा का नाम है मुमताज। फरमाइए जिससे रिश्ता लड़के हुआ। का नाम है अनवारुल हक। अनवारुल हक साहब की वालदा? वालदा का नाम है रुखसाना। अच्छा
रुखसाना को ये रिश्ते के लिए पूछना है। आया है रिश्ता? आया भाई? जी जी आया। बहुत बेहतर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला बेहतर असबाब बनाए इस रिश्ते के लिए भी। एक कॉलर को शामिल करके फिर चलते हैं जवाबात की तरफ। देखेंगे इस वक्त हमारे साथ कौन मौजूद है और क्या कहना चाहते हैं। क़िबला मोहतरम जनाब इकबाल बाबर साहब से अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हम इंडिया से बात कर रहे हैं। हमारे भांजी का मसला है। वो हमारी भांजी 19 दिसंबर 2015 को हुई थी। जी अच्छा। तो उसका नाम अफसीन फातिमा जोहर के वक्त हुई थी और अफसीन फातिमा नाम रखे हैं। दिन कौन सा था? तो ये जी दिन जी दिन कौन सा था? दिन तो याद नहीं है। दिन सा शनिवार था। शनिवार। अभी इंडिया में कौन से शहर से बात कर रही हो? कौन से शहर से बात कर रही है इंडिया की? जी बहन का भी मसला है, वो भी सुन लीजिए। हमारी बहन का नाम बिल्कुल आफरीन सुनेंगे। फातिमा है और अम्मी का नाम ताहिरा बेगम है। आफरीन फातिमा की? अच्छा मैं जब से उनकी मतलब शादी की बात चल रही तब से वो बीमार ही नहीं मुझे एक चीज नसीम ना मुझे सिर्फ इतना पूछना, लाइन ना ड्रॉप हो जाए। आप कौन से शहर से बात कर रही हैं? बाबा साहब ने फातिमा की माँ का नाम क्या? ताहिरा। जी हम मध्य प्रदेश से बात कर रहे हैं। देख रही हैं टीवी आप? जी टीवी मतलब अभी टीवी देख नहीं रहे हैं। मतलब टीवी चल रही है। हाँ मतलब आपके पास ये प्रोग्राम आ रहा है ना, मतलब आपके यहाँ? जी प्रोग्राम आ रहा है। हाँ हमें यही पूछना था, इसलिए हम बहुत हमारे लिए कन्फ्यूजन एक थी कि इंडिया के अंदर कहाँ से ये प्रोग्राम इस वक्त है। बाबा साहब ने भी यही कोशिश की। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आपने हिंदुस्तान से हमें कॉल की। तमाम देखने वालों से जो इंडिया में भी देख रहे हैं, आप कॉल्स कीजिए जहाँ पे भी ये नंबर्स आपके सामने हैं। उन नंबर्स के ऊपर बिलखुसूस इंडिया से भी जितने कॉलर्स हैं वो कॉल ज़रूर कीजिए, बाबा साहब से रब्ता कीजिए। और पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी ये प्रोग्राम देखा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं मेरे भाई? मैं शकील बात कर रहा हूँ लाहौर से। मेरे भाई थोड़ा सा ऊंचा बोलिए, लाउड बोलिएगा। मैं शकील बात कर रहा हूँ लाहौर से। शकील मेरे भाई। वालदा का नाम? वालदा का नाम सहरिश है। बेटा है मेरा मोहम्मद मोइस। मोहम्मद मोइस 1.5 माह का है ना। वो सुनता है सही तरीके से। मोइस की माँ का नाम बताओ भाई। मोइस की वालदा का नाम बता दीजिए। सहरिश शकील। सहरिश नाम है। अच्छा शकील के ठीक है। तो जी अभी शकील के नाम भी सहरिश कंफर्म है ना? ये आपने जो लिखवाया है मोइस की वालदा सहरिश हैं? जी मोइस की वालदा सहरिश। अच्छा ये कम सुनते नहीं है, क्या फरमा रहे हैं आप? वो बुलाए ना तो गौर नहीं करता, देखता नहीं। जैसे आपके होते हैं ना। कि उम्र क्या है इसकी? उम्र कितनी है? ये उसका वो तो सही तरीके से देखते हैं, लेकिन इसका ये ना तो देखता है सही तरीके से ना गौर करता है। और तबीयत भी उसकी बस बोझल सी रहती है। 1 महीना आपने उम्र बताई बच्चे की? हाँ जी 1 महीना। बेहतर भाई, बहुत शुक्रिया। आप तमाम कॉलर्स की कॉल्स करने का बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, हम ये जानते हैं कि आप तो हैं हमारे साथ, हम तो हैं आपके साथ। मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुश आमदेद तमाम देखने वालों चाहने वालों का प्रोग्राम रूहानी दुनिया में एक दफ़ा खुश आमदेद कहेंगे। तमाम लोगों से कहूँगा कि जो वज़ाइफ आप पढ़ते हैं, नमाज की पाबंदी रखें, नमाज़ पढ़ें, नमाज को कायम करें, कसरत के साथ दरूद पाक पढ़ें, इस्तग़फ़ार करें। इंशाअल्लाह बाबा साहब के दिए हुए वज़ाइफ से अल्लाह ताला आपकी परेशानियों के मसाइल को हल फरमाएगा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बाबा जी से सवाल करना था। सवाल जी। मेरी बहन के बारे में। मेरी बहन का नाम रेहाना है और वालदा का नाम आसफा खातून है। आरफा खातून जी। आसफा खातून हो गया जी, फरमाइए। वो मेरी बहन अचानक किचन में खड़ी हुई थी, रोजा रखा हुआ था शबान का। तो एकदम से गिरी तो उन्हें फालिज का अटैक हुआ है। या अल्लाह। तो अब तो माशाल्लाह हाथ थोड़ा बहुत चल फिर लेती हैं, लेकिन ये कि एक हाथ उनका बिल्कुल काम नहीं करता, उल्टी साइड का। जी जी। तो किसी से हमने पूछवाया तो वो कहते हैं इन पे किसी ने कोई अमल किया हुआ है, अल्लाह कोई जादू वगैरह जिंदगी किया दे है। बेहतर। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। राइट साइड पे है या लेफ्ट साइड का है? बस नजर लगी हो उल्टे तो हाथ उसके का? लिए क्या? आपकी बहन का उल्टे हाथ पे हुआ है या सीधे हाथ पे? उल्टे हाथ की साइड पे हुआ था। तो टांग तो थोड़ा बहुत चढ़ फिर लेती है, लेकिन अल्लाह उल्टा हाथ सेहत उनका बिल्कुल मूव नहीं करता। अल्लाह ताला सेहत दे, जिंदगी दे। बहुत शुक्रिया। एक और कॉल को शामिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये सब मेरी बच्ची है, वो 7 साल की है। उनके सर में पानी है, वो बैठ भी नहीं सकती है। बच्ची का नाम बताओ बहन। हफ्सा बीबी। क्या नाम है बेटा? हफ्सा। 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 और वालदा की? वालदा नाम जाहिदा। राजदा। ये जाहिदा। ये 7 साल की हो गई है अभी तक। ये इतना इलाज करवाए, इसके सर में पानी है, ना बैठ सकती हैं, बात भी सही नहीं कर सकती। और तो अल्लाह का शुक्र है सब सही है। किस शहर से कॉल कर रही हैं आप?
ये मैं कराची से यहाँ करंगी के साइड से मेरी बात सुनो खाली, एक चीज़ खाली, ये बाबा साहब का आस्थाना है गरीबाबाद चौरंगी, बहुत मशहूर है, ठीक है। किसी से लालू खेत पूछेंगी आप, लालू खेत तो गरीबाबाद चौरंगी, ठीक है। मेन गरीबाबाद चौरंगी लिख लीजिए, वहाँ पे आप किसी से भी पूछेंगे इकबाल बाबा साहब का आस्थाना कहाँ है, आपको मालूम हो जाएगा। दोपहर आपको बल्कि आपके लिए आसान बता दूं, 12 बजे आप पहुंचेंगे अगर तो 2 बजे तक आपका नंबर, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको कि 2 बजे से बाबा साहब बैठते हैं शाम 6 बजे तक। तो आप अगर 12-1 बजे तक पहुंचेंगे तो आप वहां ले जाएं बच्ची को, मेरा तो ये कहना है आपसे। बाकी आप अब यहाँ लेंगे वज़ाइफ तावीज़ात, वो तो अपनी जगह है, लेकिन आप कराची में है ना, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जल्दी भी हो जाता है ना। एक चीज़ का है रिज़ल्ट ये कि डॉक्टर के पास जाके जब हम दवा लेते हैं, वो चाहे इंजेक्शन अगर दे या कोई भी चीज़ दे, ड्रिप लगाए, तो वो फौरी तौर पे भी उसका रिज़ल्ट होता है। तो प्लीज़ ये गुजारिश है, मैं तो ये चाहूँगा, सभी यही चाहेंगे कि दुआ भी यही है, जल्दी सेहतियाब हो। जी बाबा साहब फरमाइए। मोहम्मद उवैस बिन समीना और इकरा बिनते सायरा, इकरा बिनते खालदा, मेरे भाई आपने फरमाया कि आप पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं, रब्बे करीम करम फरमाए। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह कभी उम्मीद है कि आपका रिश्ता हो जाएगा। सलामुन कौलम में रब्बिर रहीम 66 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ें, दुआ करें, इंशाअल्लाह जल्द इसके समरात आपको नज़र आएंगे इंशाअल्लाह ताला। फ़ारूक मेरे भाई, आपने बच्चे का नाम उमर फ़ारूक बिन बुशरा फ़ारूक बताया, फरमाया कि वो पढ़ता नहीं है, भागता है पढ़ाई से। या अलीमु या अल्लाहु 310 मरतबा इशा के बाद पढ़ें, पानी पे दम करें, इसको पिलाएं, ख़त के ज़रिए तावीज़ात भी मंगवा लें, अल्लाह की अता से इंशाअल्लाह इसका पढ़ाई में दिल लग जाएगा। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से नज़र बद है इंशाअल्लाह। जीशान बिन जाहिदा के मुतालिक जो बहन आपने पूछा है कि इसके वीज़े का मसला हल नहीं हो पा रहा, कौन से मुल्क का वीज़ा है, खैर रब्बे करीम इसके हक़ में बेहतरी फरमाए। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से बहुत जल्द इसके वीज़े का मसला हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। जीशान को बोलें इशा की नमाज के बाद 1061 मरतबा अल्लाहु रब्बी ला शरीक लहू पढ़े, अपने मकसद के लिए दुआ करे, अल्लाह की अता से इंशाअल्लाह जल्द कामयाबी होगी इंशाअल्लाह। सायरा बिनते नूर बाई, मेरी बहन आपने फरमाया कि 12 साल पहले तलाक हो गई, जिसके बाद कोई रिश्ता अच्छा नहीं मिल रहा, रब्बे करीम करम फरमाए। आपका और हाजी हुसैन जो आपने भाई का बताया, दोनों का इल्मुल आदात के हिसाब से किसी किस्म के असरात या जादू का मामला नहीं है। भाई को बोलें 33 मरतबा हर नमाज के बाद सूरह इखलास पढ़ें, और आप 266 मरतबा इशा के बाद या लतीफ़ू या अल्लाहु पढ़ें, दुआ करें, अल्लाह की अता से इंशाअल्लाह असबाब बन जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बानो मेरी बहन आपने किरण बिनते बानो और इकबाल बिन सरदारा के मुतालिक पूछा है कि दामाद ने बेटी को घर से निकाल दिया, रब्बे करीम करम फरमाए, दोनों का घर आबाद रहे। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से इंशाअल्लाह उम्मीद है कि घर ख़राब नहीं होगा इंशाअल्लाह। वक्ती तौर पर लड़ाई है तो बेटी को बोलिए, एक तो ख़त के ज़रिए तावीज़ात भी मंगवाइएगा हुब के लिए, मोहब्बत के लिए, और दूसरा बच्ची को बोलें कि वो हर नमाज के बाद 66 मरतबा सलामुन कौलम में रब्बिर रहीम पढ़े, दुआ करें, अल्लाह की अता से इंशाअल्लाह उसका दिल नरम हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। सना और अली हुसैन बिनते अज़रा और सना बिनते अमतुल हफीज़, मेरे भाई आपने फरमाया कि 1 साल हो गया औलाद नहीं, रब्बे करीम अपनी रहमत से आपको नेक सालेह औलाद अता फरमाए। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से किसी किस्म के असरात या जादू का मामला नहीं है। सना को बोलें नमाज की पाबंदी करें, और हर नमाज के बाद कोशिश करके 121 मरतबा या मुसव्विरु या अल्लाहु पढ़े, पानी पे दम करके पिए, ख़त के ज़रिए तावीज़ात औलाद के लिए ज़रूर मंगवाएं, अल्लाह की अता से इंशाअल्लाह औलाद होगी इंशाअल्लाह। आमना बिनते अज़ीम बीबी और ख़ादिम हुसैन बिन गुलामन, मेरी बहन आपने फरमाया, पहले भी कॉल की थी और ये भी आपने फरमाया कि तावीज़ात मंगवाए तो उससे काफ़ी बेहतरी अल्हम्दुलिल्लाह आई है, मगर अब रिश्ते आ रहे हैं तो अब ये इनके वालिद साहब राज़ी नहीं हो रहे। तो वालिद साहब के लिए सलामुन कौलम में रब्बिर रहीम 66 मरतबा हर नमाज के बाद बच्चियाँ पढ़ लें, या बच्चियों की वालदा आमना पढ़ लें, अल्लाह की अता से इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इनका दिल अच्छा हो जाएगा, बच्चों की तरफ से शादी के लिए राज़ी हो जाएंगे इंशाअल्लाह। आयशा बिनते मुमताज़ और अनवारुल हक बिन रुखसाना रिश्ते के मुतालिक पूछा है, मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से रिश्ता मुनासिब नहीं है, रब्बे करीम दोनों के हक़ में बेहतरी फरमाए और दोनों को अच्छे नेक साले रिश्ते अता फरमाए इंशाअल्लाह ताला। अफशीन फातिमा के मुतालिक जो बहन आपने इंडिया से हमें कॉल की कि इसका नाम हफ्ते को पैदा हुई यानी सनीचर को, जी जी, तो हफ्ते वाले दिन का नाम अफशीन फातिमा आपने बिल्कुल सही रखा है। हफ्ते का जो हरूफ है वो अलिफ, बा और जीम और दाल है,
تو صحیح الف سے آپ نام رکھا، انشاءاللہ اس کے لیے بہتر رہے گا۔ دوسرا آپ نے آفرین فاطمہ بنت طاہرہ کے متعلق پوچھا کہ طبیعت اس کی خراب رہتی ہے۔ میرے علم العادات کے حساب سے آفرین کے اوپر گندے اثرات ہیں، اس کو بولیں نماز کی پابندی کیا کریں، اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی بھی دم کر کے پئیں، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ محمد معیز بن سہرش، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ 1 مہینے کا بچہ ہے اور یہ توجہ نہیں ہوتی، اگر کوئی اس کو توجہ دلانے کی کوشش کرتے ہیں توجہ نہیں دیتا۔ میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے، اور حساب میں یہ بھی ایک واضح ہو رہی چیز کہ اس کا جسمانی مسئلہ بھی ہے، تو ڈاکٹر سے پہلی فرصت میں رجوع کریں کہ خدا نخواستہ میرے حساب کے تحت ایسا لگ رہا ہے کہ بچہ ذہنی طور پہ پیچھے ہے۔ تو ایک تو نظر بد کے لیے سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں، اس کے اوپر دم کریں اور ڈاکٹر کو دکھا کر اس سے مشورے کریں، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ریحانہ بنت آصفہ، میری بہن آپ نے فرمایا کہ بہن روزہ رکھا ہوا تھا، شعبان کی بات ہے، اور اس کو فالج کا اٹیک ہوا، کسی سے پوچھا تو اس نے بولا جادو کروا دیا ہے۔ میرے علم العادات کے حساب سے الحمدللہ عز و جل کسی قسم کے جادو یا اثرات کا معاملہ نہیں ہے، یہ بیماری کا مسئلہ ہے، اور شاید یہ بلڈ پریشر وغیرہ کی مریضہ تھیں اور اس وقت شوٹ کر گیا ہوگا تو اس کی وجہ سے معاملہ ہوا ہے۔ بہرحال سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اس آیت کو 40 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پلائیں بھی، زیتون کے تیل پہ دم کر کے اس کی مالش کریں متاثرہ جگہوں پر، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ حفصہ بنت زاہدہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا کہ 7 سال عمر، اس کے سر کے اندر پانی ہے اور فائدہ نہیں ہو رہا، رب کریم اپنی رحمتوں سے اس کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات یا جادو کا معاملہ نہیں ہے، اس کا بھی جسمانی مرض ہے۔ سورہ بینہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کر کے اس کو پلائیں اور اس کی جسم پہ بھی دم کریں، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ خواتین و حضرات ایک کالر کو شامل کر رہے ہیں، دیکھیں گے کون اور کہاں سے۔ السلام علیکم۔ ہلو جی کون؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون؟ بس ٹی وی کا والیوم آپ نے آن رکھا ہوا ہے؟ نہیں ٹی وی کا والیوم بند کروا دیں ورنہ لائن ڈراپ ہو جائے گی۔ نہیں آپ نہیں سمجھ رہے، بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ کون اور کہاں سے۔ السلام علیکم بھائی، ٹی وی کا والیوم بند کر دیں، اس کو میوٹ کر دیں۔ وعلیکم السلام، کون بات کر رہے ہیں؟ ہلو ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون بات کر رہے ہیں؟ میں جی ضلع لودھرا سے حاجی محمد رمضان بول رہا ہوں جناب۔ حاجی محمد رمضان صاحب، اگر آپ کا مسئلہ ہے تو والدہ محترمہ کا نام چاہیے۔ ہاں والدہ شرما مائی۔ شرما مائی، فرمائیے جناب۔ میرے گھریلو حالات ٹھیک نہ اور میں بھی تکلیف میں مبتلا ہوں، میرے بارے کوئی دسو کوئی وظائف سے ہوگی، اللہ تعالی کی رحمت ہو میرے اوپر۔ آمین آمین انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا۔ ایک اور کالر کو شامل کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اس وقت کون اور کہاں سے۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون بات کریں؟ میرا نام رخسانہ ہے، میری والدہ کا نام سلمہ ہے۔ سلمہ۔ اور میرے شوہر کا نام رمضان ہے۔ کیا نام ہے؟ اور نہیں، آپ کے شوہر اور ساس کا نام واضح بتائیے۔ سلمہ؟ میری والدہ کا نام سلمہ ہے۔ آپ کے شوہر کا نام رمضان ہے۔ رمضان ہے، اور ان کی والدہ کا نام رضیہ ہے۔ آپ فرمائیے کیا مسئلہ ہے؟ وہ مجھے 10 سال سے اولاد نہیں ہوئی، ہوتی ہے تو مسکیریج ہو گئی۔ جی اچھا، اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اور صالح اولاد سے نوازے۔ ٹھیک ہے، ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ ہلو وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم جی، منیر قریشی بول رہا ہوں جی، ریاض سے۔ کیا نام ہے؟ منیر احمد قریشی۔ منیر احمد قریشی صاحب، اگر آپ کا مسئلہ ہے تو والدہ کا نام چاہیے۔ والدہ کا نام ہے نویدہ پروین۔ فرمائیے۔ میں ایک عرصے سے ریاض میں ہوں اور اب سوچ رہا ہوں واپس جانے کے لیے۔ اس میں یہ ہے کہ پاکستان آنا چاہ رہے ہیں۔ پاکستان آنا چاہ رہے ہیں آپ؟ پاکستان میرے لیے بہتر ہے آنا یا ادھر ہی ٹھیک ہے؟ ابھی کیسا کام ہے آپ کا جو وہاں پہ ہے تو یہ بتا دیجیے نا بابا صاحب کو۔ زبردست ہے جی، میں بالکل ٹھیک ہوں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت اچھے، بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے، دیکھیں گے کون اور کہاں سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں؟ جی رمضان بات کر رہا ہوں۔ میرا ایک چاچو ہے، اس کا نام حافظ محمد عارف ہے۔ کیا نام ہے؟ محمد عارف۔
मोहम्मद आरिफ साहब की वालदा? ज़ैनब बीबी। रेहाना? ज़ैनब बीबी। ज़ैनब बीबी। जी। ज़ैनब बीबी। जी जी, क्या मसला है? उसकी बीवी और बच्चे उससे अलग हो गए हैं, दूर हो गए हैं। अब क्या करें बाबा साहब? क्यों अलहदा हो क्यों हो गया भाई? जी आ जाए बाबा साहब से डायरेक्ट बात कीजिए, क्या मैं आप बोल रहा बताते हूँ रहिए। क्यों अलहदा हो गए, क्या वजूहात बन गई ऐसी? वो अपने भाइयों के साथ उसका सही चल रहा था, वो बच्चे बीवी कहते हैं भाई को छोड़ दो। अच्छा ठीक है, वाइफ का नाम, उसकी माँ का नाम? छोड़ना चाहता भाई। बाबा साहब कह रहे हैं कि आप उनकी बीवी का नाम बताइए और उनकी वालदा का। बीवी गुलजार बीबी। गुलजार बीवी की वालदा? ज़ारा बीबी। क्या नाम है? ज़ारा बीबी, उसकी अम्मा का नाम है लाल। जीनत बीबी। जीनत बीवी? ज़ारा बीवी का नाम ज़ारा। हाँ, ज़ारा। और उसकी माँ का नाम है जन्नत बीबी। ज़ारा और जन्नत बीवी। ज़ारा बीवी है, जन्नत बीवी। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, आप तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा, ये आप लोग परेशान कर देते हैं कंट्रोल रूम में जो बैठे होते हैं ना, उनको भी सबसे ज़्यादा कि कहा जाता है टीवी का वॉल्यूम। और एक चीज़ कि आप जिस जगह होते हैं अगर आवाज़ सही नहीं आ रही तो मैं अगर 2-3 दफ़ा पूछा तो कोशिश कीजिए दूसरी जगह चले जाइए ताकि आपकी आवाज़ सही आएगी तो मसला इंशाअल्लाह ताला मसला नहीं रहेगा। हमारे तीनों हज़रात हम ये जानते हैं कि आप तो हैं हमारे साथ, हम तो हैं आपके साथ। मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुश आमदेद तमाम देखने वालों चाहने वालों का प्रोग्राम रूहानी दुनिया में एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहेंगे। ख़वातीन और हज़रात, ये लास्ट सेगमेंट है। आखिर में क़िबला मोहतरम जनाब बाबा साहब दुआ फरमाएंगे, हम सब मिल के आमीन कहेंगे। अस्सलामु अलैकुम। भाई के रिश्ते का मसला है। नाम? मोहम्मद शहजाद नाम है, वालिदा का नाम है रुखसाना। रिश्ता नहीं आ रहा। ठीक है मेरी बहन, बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल कर। जी हेलो जी जी जी। और मेरा भी मसला है, फौजिया नाम है और वालिदा का नाम रुखसाना है। हम दोनों फौजिया। का रिश्ता नहीं आ रहा। जी अच्छा ठीक है, अल्लाह ताला आपको अच्छा सा रिश्ता दे। बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं? जी मेरा नाम जाहिद रशीद है। मेरा रोज़गार का मसला है। मेरी वालदा का नाम नसरीन अख्तर है। फरमाइए, रोज़गार का मसला है? अच्छा जी रोज़गार का सर मसला है, काफ़ी अर्सा हो गया है। जो भी रोज़गार होता है 15-20 दिन से ज़्यादा नहीं चलता। अल्लाह ताला बेहतर असबाब बनाए। आपकी कॉल करने का बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम। हेलो, टीवी का वॉल्यूम बंद करना होगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कौन बात कर रहे हैं? अपना मैं तांवले वाले से बोल रहे हैं जी, सलीम चिश्ती। सलीम चिश्ती। वालदा का नाम? मुख्तारा बीबी। फरमाइए। मेरा बच्चे दी है ना तबीयत नहीं ठीक जी। नाम बताएं बच्चे का। अल्लाह रखा जी। अल्लाह रखा की वालदा? रुबीना बीबी। अच्छा जी, कितनी उम्र है? 14 साल जी। क्या हुआ है उसको? है ना रोजे जो रोजे रखता रहा तेन बुखार चढ़िया। अच्छा, जिसकी वजह ना वो रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई जी। रीढ़ की हड्डी। रमजान में रोजे रखने के बाद? रमजान जी। अच्छा, अल्लाह सेहत दे, अल्लाह ज़िंदगी दे। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। दुआ भी बाबा साहब शामिल कराएंगे। बाबा साहब से कहेंगे तमाम लोगों के लिए जैसे दुआ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। जी ठीक है जी, टाइम पूरा हो गया है। जवाबात की तरफ चलेंगे। बिल्कुल लम्हात बहुत ख़ास होते हैं, आपको मालूम है। देखें बाबा साहब क्या फरमाते हैं। जी बाबा साहब। मोहम्मद रमज़ान बिन शर्मा माई, मेरे भाई आपने फरमाया घर में बड़ी परेशानियां हैं, आप ख़ुद भी परेशान रहते हैं। यकीनी तौर पर ज़ाहिर है कि घर में जब इंसान परेशानियों में घिरा रहेगा तो ख़ुद ज़ाती तौर पे भी परेशान होगा। रब्बे करीम करम फरमाए। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से किसी किस्म के असरात या जादू का मामला नहीं है। घर की परेशानियों के लिए तावीज़ात और वज़ाइफ ख़त के ज़रिए मंगवा लें। एड्रेस मेरा टीवी पे चलता है, फ़ोन नंबर्स भी चलते हैं, उस पर रब्ता कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला तावीज़ात भिजवा दिए जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। रुखसाना बिनते सलमा और रमज़ान बिन रज़िया। मेरी बहन आपने फरमाया कि 10 साल हो गए औलाद नहीं, फिर आपने दोबारा हमारी इस्लाह कर दी। इसलिए मेरे हिसाब में ऐसा आ रहा था कि आपके औलाद तो हुई है मगर ज़िंदगी वाली औलाद आपको नसीब नहीं हुई। रब्बे करीम आपको ज़िंदगी वाली औलाद नसीब फरमाए। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से उम्मुस सुबियान गंदे असरात का मामला है। ख़त लिख कर तावीज़ात ज़रूर मंगवाइए और इसके साथ हर नमाज के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें, पानी में दम करके पिएँ। अल्लाह की अता से इंशाअल्लाह ज़रूर करम होगा इंशाअल्लाह। मुनीर अहमद बिन नबीला परवीन, और आपने रियाज से हमें कॉल की कि पाकिस्तान आना चाहते हैं। देखिए मुल्क में आने के लिए वो तो कभी भी आना ही है।
آپ نے فرمایا کہ اس وقت کیسا ہے؟ میرے حساب سے آپ کے لیے پاکستان آنا بہتر ہے الحمدللہ، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور سعودی عرب کا جہاں تک آپ نے بولا کہ میں بڑا خوش ہوں، تو جب خوش ہیں تو پھر آنے کی ضرورت فی الحال تو نہیں ہے، مگر حساب کے تحت بالکل صحیح ہے۔ ملک کے پاکستان ہمارا ملک ہے الحمدللہ، ہم کہیں بھی رہے پوری دنیا میں پلٹ کے تو آنا ہی ہے۔ تو یہاں کے لیے استخارہ اس چیز کا کہ ہمیں اپنے ملک آنے کے لیے استخارے کرانے کی، ہاں خدا نخواستہ کوئی دشمنی وغیرہ کے سلسلے ہوتے ہیں یا سیاسی پناہیں لوگ لے کے باہر بیٹھ جاتے ہیں تو پھر وہ استخارہ کر کے آئیں تو وہ ایک مناسب چیز ہوتی ہے۔ جس طریقے سے کہ اب خدا نخواستہ کوئی حج عمرے کے لیے استخارہ کروائے تو اس کی تو عقل پہ ہی ماتم کرنا چاہیے کہ اس طریقے سے جو فرض چیزیں اس کے لیے کیسا استخارہ۔ ملک ہمارا الحمدللہ ہمارا ہے تو ہمیں اس میں آنے کے لیے کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ محمد عارف بن زینب اور زہرہ بنت جنت، آج کے پروگرام میں سب سے زیادہ پریشان کن یہی کال تھی۔ رب کریم آپ دونوں محبتیں قائم فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے بڑے خطرات ہیں کہ یہ گھر خراب نہ ہو جائے۔ خط لکھ کر تعویذات بھی منگوائیں اور دونوں کو اگر قائل کیا جا سکے تو دونوں کو بولیں سلام قولا من رب رحیم۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 58 66 مرتبہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ کے عطا سے انشاءاللہ کرم ہوگا انشاءاللہ۔ محمد شہزاد بن رخسانہ اور فوزیہ بنت رخسانہ، میری بہن آپ نے رشتے کے متعلق پوچھا۔ میرے علم العادات کے حساب سے دونوں کے اوپر گندے اثرات آ رہے ہیں۔ نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، اور عشاء کی نماز کے بعد شہزاد بھائی کو بولیں کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور آپ عشاء کے بعد فوزیہ 108 مرتبہ یا لطیف یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ کے عطا سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا، اور خط کے ذریعے تعویذات بھی منگوا لیں۔ بے شک درست ہے۔ زاہد رشید بن نسرین، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ روزگار جو ہے وہ نہیں چلتا، شروع کرتے ہیں تو 10-15 دن چلتا ہے، اس کے بعد نہیں چلتا۔ اب علم العادات کے حساب سے تو کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ جادو اثرات وغیرہ کا نہیں آ رہا، مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب شروع کرنے سے پہلے اتنی محنت کرتے ہیں اور جب شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کی توجہ ختم ہو جاتی ہے۔ جب توجہ ہٹے گی کوئی بھی نیا کام تو پھر اس کا رزلٹ ایسا ہی ہوگا جیسا آپ کر رہے ہیں۔ رب کریم کرم فرمائے۔ یا باسطو یا اللہ 313 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں، پڑھنے کے بعد دعا کریں، اللہ کے عطا سے انشاءاللہ ایک سوئی حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ سلیم چشتی، میرے بھائی آپ نے اللہ رکھا بن روبینہ کے متعلق پوچھا ہے کہ رمضان میں اس نے روزے رکھے، 14 سال عمر ہے اور اس کی ریڑھ کی ہڈی کسی وجہ سے ٹیڑھی ہو گئی۔ دیکھیں یہ تو کنفرم ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے سے جو فرض روزے ہیں، اب یہ 14 سال کا بچہ ہے، یقینی طور پر حالات اور واقعات کے حساب سے بالغ بھی ہو گیا ہوگا، تو پھر اس کے اوپر فرض ہیں، اور فرض عبادت ادا کرنے میں کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ ریڑھ کی ہڈی خدا نخواستہ ٹیڑھی ہو گئی یا کچھ اور ہو گیا، گردوں میں کوئی مسئلہ ہو گیا، تو یہ عبادتوں کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ معاذ اللہ ہمیں اس طرح نہیں سوچنا چاہیے کہ عبادت کی وجہ سے ہو گیا، روزہ ایک فرض عبادت ہے، اس کی وجہ سے نہیں ہوا، پہلے سے کوئی مسئلہ ایسا ہونے والا تھا۔ یہ ذہن کو سمجھانا چاہیے اپنے کہ پہلے سے ہی ایسا کچھ ہونے والا تھا، روزے میں تھے تو اس کی وجہ سے بھی ہو گیا، مگر روزے کی وجہ سے نہیں ہوا، ہونا پہلے ہی تھا، اب اس وقت میں ہو گیا جب اس کا روزہ تھا، تو اب روزے کی طرف کوئی دھیان لے کے جائے یا آپ کسی کو بولیں کہ یہ روزہ رکھنے کی وجہ سے ایسا ہوا، تو جو سنے گا وہ معاذ اللہ کہیں روزوں سے دور نہ ہو جائے، ثم معاذ اللہ۔ تو فرض عبادت کے لیے اس طرح کا ذہن نہیں رکھنا چاہیے۔ میرے علم العادات کے حساب سے اس کے اوپر گندے اثرات ہیں، اور سعودی عرب سے غالباً آپ نے ہمیں کال کی، سعودی عرب ہمارے تعویذات نہیں جاتے، پاکستان میں آپ کا گھر، آپ کے رشتہ دار وغیرہ ہو تو ان کے ذریعے تعویذات ہمارے ایڈریس پر جو ٹی وی پہ چلتا ہے اس پہ کال کر کے منگوا لیجئے گا، انشاءاللہ تعالی ضرور کرم ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ایڈریس ہمارا سامنے اسکرین پہ موجود ہے، چل رہا ہے، آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ ویب سائٹ، ای میل ایڈریس، فون نمبرز، یہ تمام نمبرز آپ کے سامنے اسکرین پہ موجود ہیں، اس کو آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں، لکھ بھی سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ پروگرام جمعے اور ہفتے کو شام 7 بجے سے لے کے 8 بجے تک دیکھیں۔ مجھے اجازت دیجیے اور بابا صاحب کو بھی، اور سب مل کے دعا میں شامل ہوئیے اور آمین ضرور کہیے گا۔ جی بابا صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، آمین۔ جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ، آمین۔
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين آمين. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين آمین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. آمین. اے رب کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. آمین. اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما. آمین. اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما. آمین. اے رب کریم جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں رب کریم ان کو اولاد کا سکھ چین دیکھنا نصیب فرما. آمین. اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما. آمین. اے رب کریم جو برسر روزگار ہیں رب کریم ان کے رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما. آمین. اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا جن بہن بھائیوں کو نیک رشتے نہیں مل رہے رب کریم ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما. آمین. اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا عالم اسلام میں جہاں کہیں مسلمان کسی موذی مرض میں مبتلا ہے رب کریم اس کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. آمین. اے رب کریم جو ہسپتالوں میں زیر علاج ہے رب کریم جن کا کوئی کرنے والا نہیں رب کریم ان کے لیے اچھے اسباب مہیا فرما. آمین. اور انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. آمین. اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ مولا جن جن احباب نے کالز کے ذریعے میسیجز کے ذریعے رابطے میں رہتے ہیں تعویذات منگاتے ہیں وظائف پڑھتے ہیں رب کریم سب کو ان کی مرادوں میں کامیابی اور کامرانی نصیب فرما. آمین. اے رب کریم ہر قسم کی پریشانیوں کو مسلمانوں سے دور فرما. آمین. اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما. آمین. اے رب کریم ہمیں بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما. اللہم آمین. بار بار میٹھے مدینے کی با ادب حاضری نصیب اللہم فرما. آمین. اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا عالم اسلام میں جن بھائیوں کے والدین بہنوں کے والدین حیات ہیں ان کی خدمت کرنے کی سعادت نصیب فرما. آمین. اور جن کے انتقال کر گئے ہیں رب کریم ان کی مغفرت فرما. اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما. آمین. اے رب کریم یہ تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین اور بالخصوص اس وقت جو عالم اسلام میں ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہے سب کے حق میں قبول فرما. آمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا رحمان اللہ 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 یا رحمان اللہ 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 یا رحمان اللہ 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 یا رحمان اللہ اللہ یا رحمان مشکلیں آسان کر دے اللہ یا رحمان اللہ یا رحمان اللہ یا رحمان مشکلیں آسان کر دے اللہ یا رحمان ہم سب کی جھولی بھر دے